پہلے بات کرتے ہیں قربانی کا مفہوم کیا ہے، اس کو ہم نے سمجھا کیا ہے اور اصل میں ہے کیا بات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے جب یہ کہا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اگر یہ کہہ دیتے کہ خواب تو آپ نے دیکھا ہے، اس کا تعلق آپ کے ساتھ ہوگا، آپ جانیں، آپ کا خواب جانیں، میں کیوں اپنے گلے پر چھری چلواؤں۔ ایسا نہیں ہوا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اظہار کیا، اگر اول تو ایسا ہو نہیں سکتا تھا، اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام انکار بھی کر دیتے کہ میں ذبح نہیں ہونا چاہتا، خواب جانیں آپ جانیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح پھر بھی کر دینا تھا، زبردستی کرنا پڑتا تب بھی کر دینا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ رائے اس لیے اپنے بیٹے سے لی کہ اگر میرا بیٹا بھی اس بات پر راضی ہو جائے تو جتنا اجر و ثواب مجھے ملے گا قربانی کر کے، اتنا ہی اجر و ثواب میرے بیٹے کو قربان ہو کر مل جائے گا۔ اصل میں یہ انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنا چاہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ میرا بیٹا بھی ثواب سے محروم نہ رہے، وہ اپنی خود رضا سے، اپنی مرضی سے وہ ذبح ہونے کے لیے، قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو پھر قربان جائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو آگے سے جواب دیا وہ بہت خوبصورت تھا۔ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے نا، آپ جلدی سے اس کے اوپر عمل کر لیں۔ یہ نہیں کہا کہ چلو سوچ لیتے ہیں، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، اس پر غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں کہ یہ خواب ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ جو آپ کو حکم ملا ہے، خواب کی بات نہیں، یا ابت افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم ملا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ میرے باپ نبی ہیں، ان کا خواب حکم کی طرح ہے، ان کا خواب حکم کے معنی میں آتا ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہے گویا کہ۔ تو اس لیے کہا کہ جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ جلدی سے اس پر عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ تو اللہ پاک نے پہلی شرط مار دیا تھا جب بشارت دی تھی کہ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اے ابراہیم علیہ السلام، ہم آپ کو ایک بردبار بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں۔ بردبار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حوصلے والا، صبر والا۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تو یاد رکھ لی، لیکن جو باپ اور بیٹے کے درمیان گفتگو ہوئی تھی وہ ہمیں یاد نہیں رہی، اس پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ اصل تو وہ گفتگو ہے، قربانی کا مفہوم، قربانی کا فلسفہ، جو باپ اور بیٹے کے درمیان گفتگو تھی، اگر اس پر غور کیا جائے تو قربانی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پھر آگے بات لمبی ہو جائے گی، اس کو ہم ادھر تک ہی چھوڑتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی تو کس طرح چلائی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دے دیا کہ یہ وہی رب حکم دینے والا ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا تھا یا نار کونی بردا و سلاما، ہم نے آگ کو کہا کہ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے لیے حکم دیا تھا کہ یہ تمہاری خوراک نہیں بننے والا، یہ تمہارے پاس میری امانت ہے، اس کو اپنی خوراک کا حصہ نہ بنا لینا کہیں۔ تو اس طرح یہ وہی رب حکم دے رہا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ کلیم اللہ کو پانی کے راستے پہ چلاتا ہے تو وہ پانی، وہ دریا خشک ہو جاتا ہے، حالانکہ اس میں پانی ہے لیکن وہ راستہ بن جاتا ہے، اس سے دھول اڑتی ہے۔ تو اسی رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھری کو کہا تھا کہ گو کہ تیرا کام کاٹنا ہے، لیکن تو ابراہیم علیہ حضرت اسماعیل کے گلے کو نہیں کاٹے گی۔
हालांकि वही फिर दुम्बा आया, दुम्बे के गले पे छुरी चलाई तो वो छुरी चल गई थी। वो दोनों ने आंखें बांध रखी थी, पट्टियां बांध रखी थी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पे छुरी चला रहे थे, तो वो जब खून की हरारत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने महसूस की तो वो खुश हो गए कि मैंने अपने बेटे को ज़िबा कर दिया है। खुश हो गए कि अल्लाह ने मेरी कुर्बानी को कबूल कर लिया है। और जब खुशी से उन्होंने अपनी आंखों से पट्टी उतारी तो देखा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम परे थोड़ा सा हट के खड़े मुस्कुरा रहे थे। और वो छतरा, वो ज़बीहा जो जन्नत से आया था वो वहाँ पे पड़ा है और वो ज़िबा हुआ है और उसके गले पे छुरी फिर गई थी। तो फिर अल्लाह ताला ने ये नहीं इरशाद फरमाया कि इब्राहिम आप अपने इम्तहान में कामयाब हो गए हो। अल्लाह ने इरशाद फरमाया क़द सद्दक़त रुया इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। इब्राहिम गोया कि आपने जो हमने हुक्म दिया था उसको सच्चा कर दिया है, आपने उस पर पूरा अमल कर दिया है। तो ये था फलसफा कुर्बानी का, उसकी अहमियत या उसका मफहूम समझ लें कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी ना, उस पर भी कभी कभी हमें गौर कर लेना चाहिए कि असल में कुर्बानी का मफहूम तो वो था। हमारी नजरें कुर्बानी पर आ गईं, ज़िबा होने पर आ गईं, छुरी चलाने पर हम देखते रहे, लेकिन बाप और बेटे की गुफ्तगू के ऊपर हमारी नजर न रही। ये चंद एक मसाइल हैं जो लोग पूछते हैं। कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को देना कैसा है, दिया जा सकता है या नहीं? तो उसके लिए कोई बहुत सख्त ममानियत तो नहीं है कि गैर मुस्लिम को गोश्त नहीं दिया जा सकता। उस गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त दिया जा सकता है जो निहायत गरीब हो, मिलनसारी के लिए, मुरव्वत के लिए, ताल्लुकात बढ़ाने के लिए नहीं दिया जा सकता। कोई बहुत गरीब है, गैर मुस्लिम है, गरीब है, उसको ये गोश्त दिया जा सकता है, वरना ये गोश्त मुसलमानों के लिए है, मुसलमानों को आपस में खाना है, मुसलमानों को आपस में तकसीम करना है। गोश्त की तकसीम कोई इतना बड़ा माने नहीं रखती। अल्लाह ने इरशाद फरमाया लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ये जो गोश्त और खून है ना, ये अल्लाह तक नहीं पहुंचते। ये खून नालियों में बह जाता है, गोश्त तुम खा लेते हो, चमड़ा खैराती इदारे ले जाते हैं, मदरसे वाले ले जाते हैं। तो फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाता है मुझ तक ना तुम्हारा गोश्त पहुंचता है ना तुम्हारा खून पहुंचता है, मुझ तक तो जो तुम्हारे दिलों में अखलास और तकवा छुपा हुआ है, जिस अखलास के साथ तुमने वो कुर्बानी की है, रब तक तुम्हारा वो तकवा, तुम्हारा वो अखलास पहुंचता है। तो इस तरह कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को मजबूरी के तौर पे दिया जा सकता है कि अगर कोई बहुत गरीब हो गैर मुस्लिम तो उसको दिया जा सकता है, वरना उससे परहेज करना चाहिए। दूसरा मसला ये था कि जानवर कैसा होना चाहिए। जानवर बेऐब होना चाहिए, कान कटे हुए ना हों उसके। अगर उसमें चीरा दिया गया हो तो वो ऐब नहीं होता, वो चल जाता है। सींग अगर उसके हैं ही नहीं, कुदरती नहीं है, तो कोई बात नहीं है। अगर सींग टूट जाएं तो उस जानवर में ऐब पाया जाता है। दुम आधी से ज्यादा ना कटी हो, अगर दुम ज्यादा कटी हो तो यह भी जानवर में ऐब पाया जाता है। काना ना हो, यानी इतना काना ना हो कि वो चारा या पानी ना देख सके। अगर वो चारे को देख सकता है, पानी को देख सकता है, पानी तक पहुंच सकता है, चारे तक पहुंच जाता है, तो वो भी चल जाता है, चाहे वो काना ही क्यों ना हो। लंगड़ा ना हो, हाँ अलबत्ता अगर थोड़ा बहुत उसमें लंगड़ापन आ गया है, लेकिन वो कुर्बान गाह तक, चरागाह तक, अपने चारे तक या जहां ज़िबा करना है वहां तक वो चल के जा सकता है, तो वो उसकी भी कुर्बानी लग जाती है। बहुत ज्यादा लागिर ना हो, कमजोर होते हैं बहुत जानवर, बाज़ औक़ात सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां नजर आती हैं, चलने से माजूर होता है, चल नहीं सकता,
वो भी कुर्बानी पे नहीं लग सकता। ऐसा ना हो कि कुर्बानी के जानवर को धक्का देकर इतनी जान भी ना हो कि वो चल के कुर्बान गाह तक पहुंच सके, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। लेकिन सारी बातों के साथ साथ एक आखिरी पैगाम कि जहां हम जानवर बेऐब ढूंढते हैं, लोग मसले पूछते हैं कि जानवर कैसा होना चाहिए, किस हद तक ऐब हो तो वो चल जाता है। ये बात ज़हन में याद रखिए, जिस तरह जानवर का बेऐब होना लाजमी है, इस तरह इंसान का भी बेऐब होना लाजमी है। हम जानवर के ऐब को तो ढूंढते हैं कि इसमें कोई ऐब ना पाया जाए, इसमें कोई नक्श ना पाया जाए, लेकिन अपने अंदर कभी झांक के नहीं देखा कि सारे दुनिया के ऐब तो मेरे अंदर मौजूद हैं। मैंने अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करनी है। जब छुरी चलाता ना जानवर के गले पर, तो वो बज़ाहिर अपनी ख्वाहिशात पर छुरी चला रहा होता है, अपने ख्यालात पर छुरी चला रहा होता है। वो झूठ ना बोले, गीबत ना करे, गाली गलोच ना करे, रिश्वत ना ले, करप्शन ना करे। इन तमाम बातों के साथ के ऊपर भी वो छुरी चला रहा होता है। सिर्फ जानवर के ऊपर छुरी नहीं चल रही होती, नहीं, बल्कि उस इंसान का जो कुर्बानी अल्लाह के हुजूर पेश कर रहा है उसको भी बेऐब इसी तरह होना चाहिए। जिस तरह जानवर को हम बेऐब समझते हैं, जानवर को बेऐब तलाश करते हैं, तो खुद भी तो ज़रा बेऐब हो जाइए। जानवर को बेऐब ढूंढते हैं, अपना मन कभी साफ नहीं हमने कोशिश की कि इसको भी कर लें। जब कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी का मतलब तो यही होता है कि अल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अपने आप को भी कुर्बान कर दूंगा तेरे दीन के लिए, तेरे कलमे के लिए, तेरे कुरान के लिए, तेरे नबी के लिए। मैं अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन।